ಯರ್ರಕೊಂಡ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಗಿರಿಧಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಪವಾಡ ಮಹಿಮೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿ ನೂತನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ, ವಿಜೃಂಭಣೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬೈಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿರವರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಾಯಕ ಭೀಮಗುಂಟಪಲ್ಲಿ ಬಿ.ವಿ. ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿರವರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರು 13ನೇ ವರ್ಷದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸುಮಾರು 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಫಲಾಹಾರ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭಜನೆ, ಭಕ್ತರ ಮನಸೆಳೆಯುವ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಗಿರಿಧಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ದಿನ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರು, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನಾಗದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಮುಖಂಡರು, ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಗೌಡರವರು ಕುಟುಂಬ ಮುಖಂಡ ರವಿಕುಮಾರ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಮುಖಂಡ ರಮೇಶ್, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಶ್, ಕಾನಗಮಕಲಹಳ್ಳಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮುರಳೀರವರು, ಪೋಲು ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ, ಯುವ ಮುಖಂಡ ಮನು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವಾಡ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ.ವಿ. ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮಿರವರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದವರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಗಂಗಮ್ಮ ಜಾತರಾ ಹರಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಜಾತರಾ జాతరో జాతర గంగమ్మ జాతర, జాతరో జాతర గంగమ్మ జాతర, గంగమ్మ జాతర భలే గొప్ప జాతర, గంగమ్మ జాతర భలే గొప్ప జాతర. చూడ సక్కదనము తోటి వేడుకలే జరుగగా, చూడ సక్కదనము తోటి వేడుకలే జరుగగా, గ్రామ దేవతైనట్టి గంగమ్మ జాతర, జాతర అదిగో జాతర, జాతరో జాతర గంగమ్మ జాతర, జాతరో జాతర గంగమ్మ జాతర, గంగమ్మ జాతర భలే గొప్ప జాతర, గంగమ్మ జాతర భలే గొప్ప జాతర. ఊరువాడ కదలి వచ్చి పూజలనే జరుపగా, ఊరువాడ కదలి వచ్చి పూజలనే జరుపగా, చిన్న పెద్దలంతా గూడి సింధులేసి ఆడగా, చిన్న పెద్దలంతా గూడి సింధులేసి ఆడగా, లక్షలాది భక్తులంతా గంగమ్మను వేడగా, లక్షలాది భక్తులంతా గంగమ్మను వేడగా, ఆదిశక్తి అమ్మవారు దీవెనలే ఇవ్వగా, జాతర అరరే జాతర, జాతర జాతర గంగమ్మ జాతర, జాతరో జాతర గంగమ్మ జాతర, గంగమ్మ జాతర అది భలే గొప్ప జాతర, గంగమ్మ జాతర భలే గొప్ప జాతర. ధనధనద పుల్లతోని దండోరా మోగగా, ధనధనద పుల్లతోని దండోరా మోగగా, ఆడపడుచులంతా వచ్చి అమ్మను కొనియాడగా, ఆడపడుచులంతా వచ్చి అమ్మను కొనియాడగా, పసుపు కుంకుమలు పెట్టి పూజలెన్నో చేయగా, పసుపు కుంకుమలు పెట్టి పూజలెన్నో చేయగా, పూజల్లో గంగమ్మ పులకించి పోయగా, జాతర జాతర, జాతర జాతర గంగమ్మ జాతర, జాతరో జాతర గంగమ్మ జాతర, గంగమ్మ జాతర అది భలే గొప్ప జాతర, గంగమ్మ జాతర భలే గొప్ప జాతర.
వంటలండి బోనాలే తీయగా తీరు తీరు వంటలన్నీ బోనాలే తీయగా తీరొక్క పువ్వులతో మాలలల్లి వేయగా తీరొక్క పువ్వులతో మాలలల్లి వేయగా నిండు ముత్తైదువకు గాజులెన్నో వేయగా నిన్ను ముత్తైదువకు గాజులెన్నో వేయగా చల్లనైన గంగమ్మను శరణంటూ మొక్కగా జాతర అదిగో జాతర 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 గంగమ్మ జాతర జాతరో జాతర గంగమ్మ జాతర గంగమ్మ జాతర అది భలే గొప్ప జాతర గంగమ్మ జాతర అది భలే గొప్ప అరే జాతర అరే ఆ గంగమ్మ జాతరంట కన్నులకు ఇంపుగా గంగమ్మ జాతరంట కన్నులకు ఇంపుగా భక్తులకు ఎనలేని సంతోషం కలిగగా భక్తులకు ఎనలేని సంతోషం కలిగగా అందాల గంగమ్మకు హారతులే ఇవ్వగా అందాల గంగమ్మకు హారతులే ఇవ్వగా పిల్లనెల్లలందరినీ సల్లంగుంచేనుగా జాతర అరే జాతర 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 గంగమ్మ జాతర జాతరో జాతర గంగమ్మ జాతర గంగమ్మ జాతర అది భలే గొప్ప జాతర గంగమ్మ జాతర అది భలే గొప్ప జాతర చూడ చక్కదనమ తోటి వేడుకలే జరుగగా చూడ చక్కదనమ తోటి వేడుకలే జరుగగా గ్రామ దేవతైనంటి గంగమ్మ జాతర జాతర అదిగో జాతర 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 గంగమ్మ జాతర జాతరో జాతర గంగమ్మ జాతర గంగమ్మ జాతర అది భలే గొప్ప జాతర గంగమ్మ జాతర అది భలే గొప్ప జాతర 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 గంగమ్మ జాతర జాతరో జాతర అరే 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 గంగమ్మ జాతర అది భలే గొప్ప జాతర గంగమ్మ జాతర అది భలే గొప్ప జాతర చల్లనైన మా చక్కని గంగమ్మ సర్వము నీవని నమ్మితిమమ్మ మరువక నీదు పూజలు చేసి పసుపు కుంకుమలు పెట్టెదము తల్లి చల్లనైన మా చక్కని గంగమ్మ సర్వము నీవని నమ్మితిమమ్మ మరువక నీదు పూజలు చేసి పసుపు కుంకుమలు పెట్టెదము తల్లి అమ్మలగన్నా అమ్మవు నీవే ఆది పరాశక్తివి నీవమ్మా అమ్మలగన్నా అమ్మవు నీవే ఆది పరాశక్తివి నీవమ్మ దయగల్లా మా తల్లివి నీవని దండాలు నీకు పెట్టితిమమ్మా దయగల్లా మా తల్లివి నీవని దండాలు నీకు పెట్టితిమమ్మ అందరినీ కాపాడేతందుకు గ్రామ దేవతగా వెలిసావు గంగమ్మ చల్లనైన మా చక్కని గంగమ్మ సర్వము నీవని నమ్మితిమమ్మ మరువక నీదు పూజలు చేసి పసుపు కుంకుమలు పెట్టెదము తల్లి
గాని పలికే తల్లివి నీవేనమ్మా. ఎన్నో పేర్లతో పిలిచిన గాని పలికే తల్లివి నీవేనమ్మా. కోరిన భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే కొండంత తల్లివి నీవేనమ్మా. కోరిన భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే కొండంత తల్లివి నీవేనమ్మా. జగాల నేలే జగన్మాతవే జాలి చూపి మమ్మాదుకు గంగమ్మ. చల్లనైన మా చక్కని గంగమ్మ. ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಎವರಿ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 2007 ಯರಗೊಂಡ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವರ ಸತ್ತವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂಗೆನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಯರಗೊಂಡ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು, ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಬೇಕು, ಊಟ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರಲಿ. ಇದೊಂದು 13ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಕರೋನಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಇರೋ ತನಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಈ ದಿನ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈ ಯರಗೊಂಡ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ, ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಂತ ಈ ಜನವರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಳಗದವರ ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತು? ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಜನ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರಲಿ, ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿರ್ತೇನೆ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತೇನೆ. ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನವು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಿಮಾಕಪಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಿಮಾಕಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾಗ 101 ಉಚಿತ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನಸು ಯೋಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಾಸವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒತ್ತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆ ಒತ್ತ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆ ಶಿಲೆಗೆ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಯರಗೊಂಡ ಗಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಇತ್ತು. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನಾನು ಕೂಡ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಿನದಂದು ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನದಂದು ಸುಮಾರು ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಆ ಗಂಗಮ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ದಿನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಗಾರ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಮೂಹವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ
ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಅನ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮ ಅಂತಂದು ಗಾರ್ಮೇಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತಂದ್ರು. ನಂತರ ಇದೇ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಸೇವಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೀಮಗುಂಟಪಲ್ಲಿ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸುಮಾರು 4,000 to 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಯಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕ ಭಜನೆ ಹರಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರ ಕಲಾಭಿಮಾನಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಹ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೌಕರ್ಯ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಜನನಾಯಕರು ನಾವು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಷಾದವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇದ ಪುರಾಣಗಳ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಯರಗಂಗಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ಎಲ್ಲಾ ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಗಳ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಯಮ್ಮನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಂಡಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಂಡಾರನ್ನ ಹಾಕಿ 3 ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಭೂದೇವಿ, ಗಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ. ಈ 3 ಜನರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರೆಗೂ ಭೂಚರ, ಜಲಚರ, ಮನುಕುಲ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರೆಗೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಗೆ. ಈ ಗಂಗೆಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಜಗತ್ತೇ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಕುಂಗ್ನೂರಿನಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಕು ನೀರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸಿಖ್ರು, ಪಾರ್ಸಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ గంగమ్మను ఎందుగాದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ. నా పేరు వచ్చేసి గిరీష్ అనేసి మేము చింతామణికి వచ్చినాము. ఇతను ఎరకొండలో గంగమ్మ జాతర బాగా అవుతుంది. భోజనాల వ్యవస్థలు అంతా బాగుంటాయి. బాగా జనాలు కలిసినారు. మాకు ఫుల్ ఖుಷಿ అవుతుంది. ಈ ದಿನ ಯರಕೊಂಡ ಗಂಗಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಜನ ಕಲಿಬೇಕಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Salan sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಿ
ఇక్కడ ನೋಡಿ ಸರ್ ಶೋರ್ ರೇಟ್ ಸರ್